ناول جامع حیات اسکلم ایس جے رائٹس ایپیسوڈ نمبر 11 پہلا حصہ مکمل سیاہ موتی پلے دا پرفیکٹ کارٹیئر وہ دونوں منہ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے تھے. نظر سامنے تھی جہاں سالو ہوا یہ پزل تھا. دونوں منہ پہ ہاتھ رکھ کے اسے گھور رہے تھے. رات کے 9 بج رہے تھے. معاملہ سنگین تھا. کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. باہر بن موسم تیز برسات ہو رہی تھی. بجلی الگ کڑک رہی تھی. کیا یہ کچھ ہونے کا اشارہ تھا؟ پزل کے اندر ایک پزل تھا. 1928 سے 1965 یہ اب کیا نیا کوڈ تھا؟ ایسا بھی کیا تھا جو ماں کہنا چاہتی تھی؟ سلطان سوچے بغیر نہ رہ سکا. 1928 سے 1965 یہ کوئی برتھ ڈیٹ یا ڈیتھ ڈیٹ ہو سکتی ہے. تسمیہ نے منہ کھولا. لیکن ایسا ممکن نہیں لگتا سلطان. وہ نہ جانے کیا سوچ رہا تھا. میں یہ نہیں جانتی کہ آپ کی ماں کیا کہنا چاہتی تھی، مگر جو بھی ہے کچھ گہرا ہے، اور جہاں تک دیکھا جائے تو پزل کے اندر پزل ہے. یعنی وہ چاہتی تھی کہ یہ راز صرف آپ تک ہی آئے، یعنی اسے صرف آپ ہی سالو کر سکتے ہو. آئی ڈونٹ نو، مگر کچھ ایسا ہے سلطان جو کسی اور کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے. اور بالکل خاموش کھڑا تھا. کیا چیز تھی جو سلطان کو کھٹک رہی تھی؟ تمہیں پتہ ہے تسمیہ، انسان مات کہاں کھاتا ہے؟ اس نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا. جب وہ جیت کے تکبر میں ہو یا ہار کو زیادہ سر پر سوار کر لے، لیکن میرے خیال میں انسان جب مات کھاتا ہے جب وہ کسی پر ڈیپینڈ ہوتا ہے. سلطان نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا. بات کافی حد تک ٹھیک تھی. بارش کے برسنے میں تیزی آ رہی تھی. تمہیں پتہ ہے تسمیہ، ہر سوال خود بتاتا ہے کہ اس کا جواب کیا ہے، جیسے مشین کا ہر پرزہ بتاتا ہے کہ اسے کہاں فٹ ہونا ہے. ہاں بالکل. وہ خاموشی سے اٹھا اور پھر اپنی کرسی سنبھالی. لیپ ٹاپ کھولا. وہ سمجھ گیا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے. نظریں بے حد سنجیدہ تھی. اس کے ہاتھ کی بورڈ پر تیزی سے چل رہے تھے. وہ اپنے مقصد کے بے حد قریب تھا. کچھ لمحے بعد یا تو وہ راز کو پانے والا تھا یا ایک اور قدم اس تک بڑھانے والا تھا. بجلی زور و شور سے کڑک رہی تھی. آج ہوا میں کچھ پیغام تھا. ہر چیز اس سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن کیا؟ سوال کے بعد سوال تھا، لیکن جواب کسی چیز کا نہیں تھا. جب چیزیں انسان کے بس میں نہ رہیں تو اسے چاہیے کہ وہ خدا پہ چھوڑ دے، جو انصاف کا ترازو تولتا ہے، جو جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ تولتا ہے. انسان کا یقین اگر خود سے ہٹ جائے تو چلتا ہے، لیکن اگر خدا سے ہٹ جائے تو تباہیاں مقدر بنتی ہیں. اس کے ہاتھ ابھی بھی تیزی سے چل رہے تھے. یہ تو صاف ہے کہ یہ کسی کی برتھ ڈیٹ یا ڈیتھ ڈیٹ ہے. مگر تسمیہ نے ذرا غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی ویٹ. وہ ایک دم لیپ ٹاپ اپنی طرف کر کی. شاید میں جان چکی ہوں. یہ کیا ہے؟ 1928 سے 1965. او یس، مل گیا. سلطان نے ایک نظر لیپ ٹاپ کی طرف دیکھا. اس کی آنکھیں پھیلی. جہاں میجر عزیز بھٹی کی تصویر تھی، جن کی پیدائش 1928 اور وفات 1965 تھا. لیکن ماں نے یہی کیوں بتایا؟ کسی اور کی بھی تو بتا سکتی تھی، مگر انہی کی کیوں؟ معلوم نہیں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. سلطان وہاں سے اٹھا. 2 چکر لگائے. دل کے ساتھ ساتھ باہر بادل بھی زوروں سے دھڑک رہا تھا. میجر عزیز بھٹی، اس کا ان سب سے کیا لینا دینا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اس نے ہاتھ کا مکہ بنا کے منہ پر رکھا. تسمیہ نے ایک نظر اسے دیکھا. بعض دفعہ اگر انسان پرسکون ہو کے سوچے تو یقیناً جواب اس کے پاس ہوتا ہے. اس کی بات پہ سلطان نے اس کی طرف دیکھا. ساتھ ہی سلطان کے فون کی گھنٹی بجی. اس نے لمبا سانس لیا. فون دیکھا تو پریسا کی کال تھی. باہر موسم بے حد خراب تھا. بن موسم برسات طوفان کی نشاندہی ہوتی ہے، اور وہ اس کی بیوی تھی. اس کے لیے یقیناً پریشان ہو رہی تھی. اس نے ایک نظر موبائل کو دیکھا، پھر تسمیہ کو دیکھا، اور پھر لپک کے باہر کیا. ہیلو سلطان، کب تک آئیں گے آپ؟ آواز میں بے قراری تھی. اس آفس کی بالکنی کی طرف کھڑے ہو کے اس نے باہر دیکھا. موسم خراب ہے پریسا، اس نے آہستہ سے کہا. پریسا نے حویلی کے داخلی دروازے پہ کھڑے ہو کے ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا. میں پریشان ہوں سلطان. سلطان نے آنکھیں موندی. اسے اچھا لگ رہا تھا کہ یوں کوئی اس کے لیے پریشان ہو رہا ہے. میں ٹھیک ہوں پریسا. سلطان، اس نے پھر سے پکارا. وہ آہستہ سے بولا. وہ دن بدن میشو کو بھولتا جا رہا تھا. پتہ نہیں یہ اچھا تھا یا برا. مہرو ماں کیا کہنا چاہتی تھی؟ اس کی آواز بے حد آہستہ تھی. پریسا، آواز بوجھل تھی، یوں جیسے صدیوں کی تھکاوٹ تھی. میں در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہوں. معلوم نہیں کب کہاں کیسا انکشاف ہو جائے. دل بری طرح سے پریشان تھا. سلطان ہمدردی چاہتا تھا. وہ سلطان جو کبھی درد بھی کسی کو نہ بتائے، وہ آج اپنا حال بتا رہا تھا. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ بیوی تھی، صرف بیوی. سلطان، پریسا نے دوبارہ پکارا. باز پردے اگر وقت سے پہلے اٹھ جائیں تو تباہیاں منتظر ہوتی ہیں. اس نے دوبارہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا. وقت کے شدید لمحے تباہی نہیں مانتے. بادل سے آہستہ تر ہوتے جا رہے تھے. جانے اب کیسا انکشاف ہونے والا تھا. سلطان چاہیے
जीत आपका मुकद्दर है। उसने आहिस्ता से फोन काटा। उसने 2 लम्हे मजीद और आसमान को देखा और अंदर की तरफ किया जहाँ तस्मिया उसकी मुंतजर थी। वो दोनों दोबारा से काम में मसरूफ हो गई। सोचने का काम फिर से शुरू हो गया। सुल्तान, मैं दुआ करती हूँ कि आपकी सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएं। मैं जानती हूँ ये बहुत भारी दिन है। एक बहुत बड़ी जंग आपकी मुंतज़िर है, बस सामने आने की देर है। परीसा आसमान को देख रही थी। हवा की झाकड़ें नहायत तेज थे। मेरा दिल आपके लिए परेशान है सुल्तान। आपकी तकलीफ में उससे भी तकलीफ होती है। वो आहिस्ता से अंदर की तरफ कदम बढ़ा के। अब रात का 1 बज रहा था। वो सुल्तान के इंतजार में थी। नींद तो उसे किसी सूरत नहीं आ सकती थी। मेजर अजीज की तारीख ही क्यों? सुल्तान ने अपना सवाल फिर से दोहराया। 1 मिनट। ये एकदम उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ था। तस्मिया ने उसे सवालिया नजरों से देखा। मुझे समझ आ गया कि अब क्या करना है। मेजर अजीज की सबसे बड़ी तस्वीर का फ्रेम सिर्फ इस्लामाबाद के म्यूजियम में है। मतलब हमें वहां जाना होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने सुल्तान। तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। उसने उसे देखते हुए सर इस बात में हिलाया, ये जाने बगैर कि कोई उसे चुपके से सुन रहा है। परीसा अभी भी उसकी मुंतजर थी। वह सोफे की पुछ से सर टिकाए बैठी थी। इंतजार की उस शदीद लम्हे को वह खत्म करता हुआ हवेली में दाखिल हुआ। बारिश काफी हद तक खत्म हो गई थी। वह आहिस्ता से चलता हुआ लॉन से गुजरा। एक नजर फिर से झूले पर पड़ी। यूं जैसे हर बार की तरह वो उसे बुला रहा हो, लेकिन आज ऐसा पहली बार हुआ था कि वो उसे नजरअंदाज करता अंदर गया और पीछे उसे मीशू ने बेवफाई की नजर से देखा हो। लेकिन क्या हकीकत थी, ये तो वो भी जानता था। वह कमरे में दाखिल हुआ तो परीसा को सोफे पर ही सोता हुआ पाया। उसने थकावट से कोट जो वापसी पे हमेशा उसके हाथ में होता था उसे बेड पे रखा और आहिस्ता से उसके पास किया। उसके साथ सोफे पे बैठा आहिस्ता से उसके चेहरे को नजरों के हसार में लिया। काफी देर तक उसे देखता रहा। सामने बैठी कोई अप्सरा थी जो उसका मरहम बन गई थी, बिल्कुल चुपके से। उसने आहिस्ता से उसके चेहरे पर प्यार किया, उसके बाल के साथ खेलने को जी चाहा। लेकिन उससे पहले परीसा की आंख खुल चुकी थी। सुल्तान, आप आ गए? ठीक है ना सब? उसने आहिस्ता से उसे टेढ़ी नजरों से देखा जो उसकी दाएं तरफ बैठी थी। परीसा ने रुक के जरा उसे ताज्जुब से देखा। उसकी आंखें इस वक्त उसे बेहद गहरी लगी थी, जो हल्की सी लाल थी, नम थी। वो आहिस्ता से उठी थी। सुल्तान। परेशानी ने उसके चेहरे को हाथ के प्याले में भरा। क्या हुआ सुल्तान? उड़ता बादल, बहता हुआ पानी, हर तूफानी रात की रुत ने एकदम उसे परेशानी से देखा था। आसमान ने हंसना बंद कर दिया था क्योंकि राजा परेशान था। सुल्तान ने आहिस्ता से उसके हाथों को पकड़ा जो उसके चेहरे को हाथ के प्याले में भरे हुए था। ये सफर और कितना बाकी है? यकीनन वो उसकी मोटिवेशन थी और उसे सख्त जरूरत थी। उसने आहिस्ता से उसे सीने से लगाया। एक आंसू बेख्तियार उसकी आंखों से निकल के परीसा के दामन पे आ गिरा। मुझे खुद से डर लगता है अब। परीसा, क्या मैं अपनी माँ का मकसद पूरा कर पाऊंगा? वो जो मुझसे चाहती है, क्या वो मैं दे पाऊंगा? उसने आहिस्ता से परीसा से सवाल किया। जिम्मेदारी भी उसे सौंपी जाती है सुल्तान, जो जिम्मेदारी को पूरा करना चाहता हूँ। आप फिक्र मत करें, मुझे आप पे भरोसा है। वो आहिस्ता से उठा, नाक के जरिए गीली सांस अंदर खींची, आंखों को साफ किया। मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। वह राज मुझे बुला रहे परीसा, सुल्तान ने आहिस्ता से कहा। परीसा ने मुठ्ठियां बंद की तो वह बेख्तियार पसीने में भर गई। वो नहीं चाहती थी कि वो इस्लामाबाद जाए, लेकिन अब उसे जाना ही था। और वो ये बात अच्छे तरीके से जानती थी कि वो ना उसे रोक पाएगी और ना वो रुकेगा। इसलिए सर इस बात में हिलाना ही बेहतर था। क्या वो कहीं और लौट जाएगा? आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगाती हूँ। उससे अपनी बौखलाहट और परेशानी पे काबू पाना चाहा। वो जानती थी कि उसे परेशान करके सुल्तान तो नहीं जाएगा। मैं आती हूँ। वो आहिस्ता से उठी, किचन की तरफ कदम बढ़ाए। परीसा। सुल्तान ने आहिस्ता से पुकारा। उसके कदम एकदम जंजीर हुए। उस समड़ के उसे सवालिया नजरों से देखा। मेरा इंतजार करना। वो सोफे पे बैठते उसे यूं ही देखता रहा। परेशानी उसे आंखों से ही रोकना चाहा। इस्लामाबाद का शहर उसे मौत का फरिश्ता ही लगता था। परेशानी उसे देखे बगैर ही 2 आंसू गिरे और कुछ कहे बगैर रुख मोड़ लिया। वह जानता था कि वह उसे जाने नहीं देना चाहती, लेकिन फर्ज और मजबूरियों के आगे कब एहसास देखे जाते हैं। ये भी जादूगरी है कि मजबूरियों के आगे जज्बात नहीं टिकने दिए जाते। तुम ये क्या कर रहे हो आर्थर? हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहना नहीं चाहिए। मुझे सच्चाई जाननी है कि सर अचानक क्यों खामोश हो गए। अच्छा, तो इसलिए तुम चुपके उससे मिलने गए थे? बैग पैक करते हुए आर्थर के हाथ एकदम रुके। उसने हैरान को नजरें उठा के ऊपर देखा जो उसे घूर रही थी। नहीं, मैं तो नमाज पढ़ने गया था। रात के 1 बजे? आर्थर धक से रह गया। उसे लगा कि वो 9 बजे का पूछ रही थी। मार्था की आवाज में वाज़ह नाराजगी थी।
जब जानती हो तो पूछ क्यों रही हो? आर्थर ने आहिस्ता से कहा। अब उसके हाथ दोबारा पैकिंग में मसरूफ थे। बुलबुली ने बुलाया। मार्था ने बात उसके कान तक पहुंचाई। आके मिल लूंगा। आर्थर, ये गलत है। अगर सुल्तान खामोश है तो उसके पीछे कोई वजह होगी। उसकी यूं जासूसी करना गलत है। मार्था ने उसे समझाना चाहा। जो भी है मार्था, लेकिन अब अगर रुक गई ना तो बहुत कुछ हाथ से चला जाएगा। नहीं आर्थर, ये ठीक नहीं। मार्था, मार्था, उस सबर से उसके कंधे थाम के। रिलैक्स, मैं ऐसा कुछ नहीं करा, परेशान मत हो। लेकिन आर्थर, वो बेख्तियार उसके लबों पे उंगली रख गया। पता है मार्था, तुम और सुल्तान बिल्कुल एक जैसे हो, जिद्दी। मार्था ने उसे मुंह फुला के देखा। रिलैक्स हो जाओ, ट्रस्ट में, कुछ गलत नहीं करा मैं। उसका लहजा अब उसे देखते हुए गंभीर था। आर्थर ने माथा उसके माथे से टिकाया। वो ना चाहते हुए भी ब्लश हुई। आर्थर की नीली आंखों ने यह नजारा देखा। उसके लब बेख्तियार मुस्कुराए। ये तरीका गलत है मार्था। वो भारी सांसों के साथ बोला। शट अप आर्थर, मैं भी साथ चलूंगी, वो एकदम बोली। आर्थर ने सर नफी में हिलाया, फिर लंबी सांस ली। ओके। अगर वो उसे रोक नहीं पाई तो उसके साथ अब चलने को तैयार थी। मार्था उसकी समझ से बाहर थी। मैं मैडम जी के साथ क्यों नहीं रह सकती? अमीशा ने पूछा था, जो मुसलसल आंखों से आंसू बहा रही थी। मारिया उसे समझा समझा के थक गई थी। देखो शेरी, तुम्हें मैडम जी ने जहाँ भेजा है ना, वहां तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वहां बहुत सारे बच्चे होंगे। वो साथ साथ उसके बाल भी संवार रही थी। वहां तुम्हारा अच्छा ख्याल रखा जाएगा। वो पल भर के लिए खामोश हुई। बच्चे? उसके लब हिले। और तुम्हें पता है, मैडम जी के हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। उनकी वजह से ही तुम वहां जाओगी। वहां तुम्हारा ख्याल रखेंगे। इतने सारे बच्चों से तुम दोस्ती कर लेना। वो उसे समझाते हुए ही उसके बाल बना रही थी। अगर इंसान बुरी जगह से निकल के अच्छी जगह आए तो वो बुरी जगह पे गुजारे वक्त को भूल जाता है। लेकिन जब इंसान अच्छे से बुरे में दाखिल होता है तो ना वो अच्छे दिनों को भूल पाता है, बल्कि बुरे वक्त में दिन गुजारना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। वो वक्त उस वक्त की निस्बत उसके लिए हसीन तरीन था। वो वक्त के साथ गुजरी यादें भूली नहीं थी, बल्कि अब शिद्दत और ज्यादा मजबूती से याद थी। बहुत सी यादें उसे दिन भर याद आती थी, जिनका जिक्र वो किसी से नहीं करती थी। जिंदगी ने उसे बहुत कुछ छीना था, और आज जब उसे एक अच्छे साथी, उसकी मैडम जी, उससे मिली थी तो वह भी उससे छीनी जा रही थी। उसका दिल बोझल था। कभी वो सुल्तान से मिलने के बारे में सोचती तो अगले ही लम्हे सब कुछ छोड़ के भूल जाने का सोचती। सुल्तान, सुल्तान, ये झूला टूट गया। वो रोते हुए उसे बता रही थी। दोनों हाथों से आंखों में आए आंसू मसले जा रहे थे। मीशू, सुल्तान ने अपनी गुड़िया के हाथ नीचे किए। रो मत मीशू, मेरे बाबा ठीक कर देंगे। वो 10 साल का बच्चा ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसके फूले गालों वाली गुड़िया की आंखों में आंसू आए। तो भागता हुआ अपने बाबा के पास गया। मीशू रोना भूल के उसके पीछे अंदर भागी थी। उसे यकीन था कि अब झूला ठीक हो जाएगा। वो लम्हे सोचते हुए उसका दिल फिर पल भर के लिए मुस्कुराया, लेकिन फिर याद आया कि सुल्तान तो उसे भुला चुका है। तो चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो गायब हुई और जबरी सख्ती से भींच के। न जाने उस दिन क्या तूफान आएगा जिस दिन मीशू सुल्तान से मिलेगी। अब वो रोना बंद कर चुकी थी। उसकी मर्जी, उसकी ख्वाहिशों की कोई अहमियत नहीं थी, और ये वो अच्छे से जान चुकी थी। अब वो जाने पे रजामंद थी। खामोशी से ही सर झुका गई थी, क्योंकि वो जान गई थी कि किसी का दिल किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता, और उसमें शायद वो गलत साबित होने वाली थी। अब आज के दौर में दिल का दरिया कौन पार करे? ये सुल्तान ने मुझे ही बेचना था। ऊपर से उन मोहतरमा का फोन भी बंद है। वो मुसलसल बड़बड़ा रहा था, और साथ ही उस गली में दाखिल हुआ जहां तस्मिया का घर था। सुबह के 9 बज रहे थे। रात की वजह से आज मौसम काफी खुशगवार था। हवा चल रही थी। सूरज की गर्म किरणें कहीं मौजूद नहीं थी। न जाने ये औरत चाहती क्या है। अब उसका क्या प्लान है जो सुल्तान की ये थोड़ी सी मदद के बदले मांगेगी? वह मुसलसल कुछ न कुछ बोले जा रहा था जब वो घर में दाखिल हुआ, जहां कोई मौजूद नहीं था। उसके माथे पर बाल आए। जबरील ने अंदर कमरे की तरफ देखा, जिसमें वहशतनाक खामोशी थी। फिर वो सामने बने उस कमरे में गया जहां तस्मिया ने कंप्यूटर्स रखे थे। वो दोबारा सहन में आया। उसे किचन में झांका तो उसे सिर्फ चाय के 2 गंदे कप पड़े दिखाई दिए, लेकिन वो खुद कहाँ थी। उसने आवाजें देना शुरू की। तस्मिया, ओ हैकर, तस्मिया। वो मुसलसल आवाजें दे रहा था। इससे पहले वो चौथी आवाज से था। उसे कहीं से आवाज आई। तुम चुप करोगे तो मैं जवाब दूंगी ना। आवाज में तंज वाजिया था। जबरील ने इधर उधर देखा। ये आवाज कहाँ से आ रही थी? 1 मिनट, कहीं मैं भूल भुलैया में तो नहीं आ गया?
کیا ہو گیا جبریل؟ یہ کیا سوچ رہے ہو؟ اور ہیکر کہاں ہو تم؟ جبریل دوبارہ بولا تھا، تمہارے سر پہ۔ دوبارہ اسے چھنگاڑتی ہوئی آواز آئی۔ سر پہ؟ سر پہ تو اس وقت چھت ہے میرے، وہ ایسا سے زیر لب بولتا ہوا سینے چڑھتا گیا۔ اوپر تسمیہ چھت پہ بنے چھوٹے سے کمرے پہ ٹانگیں لٹکائی بیٹھی تھی۔ وہ اوپر آئے، کمر پہ ہاتھ ٹکائی کھڑا ہوا، چہرہ اوپر اٹھا کے سخت گھوری سے نوازا۔ تم چاہتی کیا ہو؟ اس نے دوبارہ تن سے پوچھا۔ تمہیں؟ وہ پل بھر کے لیے تعجب کا شکار ہوا، پھر ایک دم ہنسا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا وہ پھر سے بولی تھی، تاکہ تمہارا سر پھاڑ سکوں۔ میرا سر بعد میں پھاڑ لینا، پہلے اپنی زبان کو یہ بتانے میں زحمت دے دو کہ تمہارا موبائل کہاں ہے، یا پھر ہمارا فون نہ اٹھانے کے لیے اپنا بیلنس بچا رہی ہو۔ کیوں ڈاکٹر؟ میرے بغیر دن نہیں گزر ہے جو فون کر رہے ہو۔ ایکسکیوز می محترمہ، جتنی جلدی ہو سکے یہ غلط فہمی دور کر لیجیے کہ میں فون ہی سلطان کرا۔ جب رابطہ نہیں ہو سکا تو اس لیے تمہیں لینے کے لیے اس نے مجھے بھیجا ہے۔ جبریل نے اسے تفصیلاً آگاہ کیا۔ وہ اب بھی نیچے کھڑا ہو کے بات کر رہا تھا اور تسمیہ اب بھی اوپر بیٹھی تھی۔ اب کیا چاہیے سلطان کو؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کے پوچھا۔ اس کی نوزپن یکدم چمکی تھی۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ اسلام آباد چلو۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ تسمیہ نے اگلا سوال کیا۔ بہتر ہے اپنی زبان میرے سامنے چلانے کے بجائے تم خود سلطان سے پوچھ لو کہ وہ کیا کرے۔ اب یہاں زبان کون چلا رہا تھا؟ اوکے، میں آتی ہوں۔ شکر ہے ملکہ عالیہ، کہہ کے وہ نیچے کی طرف بڑھا۔ پیچھے پیچھے تسمیہ بھی سینے اتر رہی تھی۔ بڑی بے مروت ہو ویسے تم ہیکر، جبریل نے سینے پہ پاؤں رکھتے ہوئے کہا۔ پہلی بات، میرا نام تسمیہ ہے۔ جبریل کے قدم رکے، اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا۔ اور دوسری بات، ہر تیسرے دن تو تم آ جاتے ہو، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہو کہ میں بے مروت ہوں۔ اس نے باقاعدہ خود کی طرف انگلی بڑھا کے پوچھا تھا۔ ہر تیسرے دن؟ جبریل مارے صدمے کے بس یہی بول پایا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس محل میں آنے کا، جب بھی آتا ہوں مجبوری میں آتا ہوں۔ میرے لیے یہ محل سے کم بھی نہیں، وہ ایسا سے کہہ کے دوبارہ اس کے ساتھ سے ہو کے سینے اترنے لگی۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا، جبریل نے ایک دم صفائی دی۔ اس بار اس کے قدم نہیں رکے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تمہارا مطلب کیا تھا۔ وہ سینے اترتی چلی گئی۔ نیچے جا کے اس نے اپنا بیگ لیا اور آہستہ سے بولی، چلو۔ جبریل اب خاموش ہو گیا تھا۔ وہ آہستہ سے گھر سے نکلے۔ تسمیہ نے دروازے کو لاک لگایا۔ ایک بات بتاؤ؟ جبریل کی گاڑی 2 گلیاں پیچھے تھی۔ اس چھوٹے سے محلے میں جگہ بہت کم تھی، اس لیے وہ دونوں چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ تسمیہ نے بے حد مختصر جواب دیا۔ تمہیں یہاں اکیلے ڈر نہیں لگتا؟ وہ چلتے ہوئے رکی۔ کس بات سے؟ ایک لمحے کے لیے اس نے جبریل کو دیکھا، پھر دوبارہ چلنے لگی۔ یہاں کوئی دبے پیر آ کے تمہیں مار کے چلا جائے اور کسی کو تمہاری باڈی بھی نہیں ملے گی، جبریل نے آہستہ سے کہا۔ کیا تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ وہ چلتے ہوئے ہی پوچھ رہی تھی۔ میں صرف آگاہ کر رہا ہوں۔ اب بھی وہ رک نہیں رہی تھی کیونکہ رکنا بیکار تھا۔ تو مجھے وہ سب چیزیں بتا رہے ہو جو میں کئی سال پہلے فیس کر چکی ہوں، اور اب ایسا کوئی نہیں ہے جو مجھے ہراس کر سکے۔ راستہ ختم ہو چکا تھا، گاڑی سامنے کھڑی تھی۔ جبریل ہکا بکا کھڑا تھا۔ وہ اب گاڑی میں بیٹھ کے تھی، یقیناً وہ بے حد حیران ہوا تھا۔ اگلے ہی پل وہ دوبارہ ہوش میں آ کے گاڑی میں بیٹھا تھا۔ کیا واقعی؟ اس نے تصدیق چاہی۔ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ اب جبریل خاموش ہو گیا۔ اس نے بغیر کچھ کہے انگیشن میں چابی گھمائی تو انجن میں حرارت ہوئی، لیکن تسمیہ بھی شاید اب اس بارے میں بات کرنا نہیں چاہتی تھی۔ تمہارا موبائل کہاں ہے؟ تم فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ اب جبریل کی آواز آہستہ سی۔ تسمیہ نے چہرہ مکمل موڑ کے اس کی طرف دیکھا اور کئی لمحے دیکھتی رہی، پھر اگلے ہی لمحے آہستہ سے بولی، ٹوٹ کیا؟ جبریل نے اس کی طرف دیکھا۔ براہ راست دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ تسمیہ نے کسن چاویہ بدلا۔ یہ سب لمحے، یہ باتیں اس کے لیے تکلیف دہ بنتے جا رہے تھے۔ اس وقت جب پتا ہو کہ جدائی ہی مقدر ہے، پورا راستہ خاموشی کی نظر ہو۔ اس نے نہیں پوچھا کہ موبائل کیوں، کیسے ٹوٹ گیا، نہ ہی تسمیہ نے بتانا ضروری سمجھا۔ یہ 10 منٹ کا راستہ تسمیہ کو صدیوں کا بوجھ محسوس ہوا۔ سلطان کا آفس آ گیا تھا۔ تسمیہ نے گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا۔ جبریل نے آہستہ سے پکارا، تسمیہ۔ اس نے ہیکر نہیں کہا تھا۔ اس سے مڑ کے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ فون اپنے پاس رکھو، تمہیں ضرورت پڑے گی۔ تسمیہ نے ایک نظر موبائل کو دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، مجھے تمہارے احسان کی ضرورت نہیں، کہہ کے وہ باہر نکلی۔ جبریل بھی دروازہ کھول کے باہر آیا۔ یہ احسان نہیں ہے اور نہ مجھے کرنے کا شوق ہے، اس لیے اپنا فون دے رہا ہوں تاکہ کوئی مسئلہ ہو تو تم ہم سے کانٹیکٹ کر سکو۔ اس کا لہجہ کسی بھی جذبات سے عاری تھا۔ تسمیہ نے اس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھا، پھر اگلے لمحے خاموشی سے تھام گئی۔ اس کے چہرے پر بھی کوئی تاثرات نہیں تھے، یا شاید وہ دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ اگلے لمحے جبریل خاموشی سے گاڑی بھگا لے گیا، کیونکہ اس کا اسپتال اس کا منتظر تھا، اور تسمیہ نے آفس میں قدم رکھا تو سلطان سکندر موجود نہیں تھے۔ وہ اس کے آفس میں خاموشی سے اس کا انتظار کرنے لگی۔
आरफ पापा आते ही होंगे, आप यहाँ बैठ जाएं। गार्ड्स ने आहिस्ता से सुल्तान को कहा। जो वेटिंग एरिया में बैठ गया था वो कुछ देर बाद इस्लामाबाद जा रहा था, और ये कैसे मुमकिन था कि वो आरफ से मिले बगैर चला जाए। उसने मुड़ के अपने दाएं और बाएं तरफ देखा। बहुत से बच्चों से माँ बाप के इलम से तरसते हुए नजर आए। वो भी तो उनमें से ही हो गया था। कोई कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ये उनका मुस्तकबिल था, उनकी किस्मत थी, उनका हाल था। वो टांग पे टांग रख के बैठा था। वो नहीं जानता था कि अब किस राज का इंकशाफ होने वाला है। 2 लम्हे भी नहीं गुजरे थे जब उसे अपनी धड़कन में एकदम कुछ हलचल सी महसूस हुई। आओ शेरी, एक केयर टेकर ने प्यार से कहा था, जो डरी सहमी अमीशा को ले जा रही थी। वो बिल्कुल सुल्तान के चंद कदम की फासले पर खड़ी थी। वो आहिस्ते से चलती हुई आई। एक नजर सामने सूट बूट में मलबूस बैठे शख्स को देखा। 2 लम्हे वो बगैर पलके झपकाए देखती रही, लेकिन सुल्तान इंतजार में बैठा था। उसका ध्यान उस तरफ नहीं था। अगले ही लम्हे उसके लब कप कप आए और जल्दी से वहां से निकलती चली गई। केयर टेकर उसके पीछे थी। सुल्तान ने उसे ताजुब से देखा, फिर उसके माथे पे हल्के से बाल आए, और अगले ही लम्हे उसने अपना सर झटका, क्योंकि आरव आ गया था जो उससे लिपटा था। बडी, आज मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि मैं आपको मिस करने वाला हूं। पूछो क्यों? जब आप आएंगे ना मुझसे दोबारा मिलने, तब मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा। आरव ने चहकते हुए कहा था, लेकिन आप प्रॉमिस करें कि आप इस सरप्राइज का पता नहीं लगवाएंगे। आरव ने दोबारा उससे लिपटते हुए कहा, जो उसकी गोद में था। मुझे सोचने दो, सुल्तान ने मुस्कुराते हुए आयशा से कहा। प्लीज बडी, आरब ने जरा लंबा करके कहा था। ओके, सुल्तान ने हंसते हुए कहा, और दोबारा उसे खुद से लिपटाया। अच्छा बताओ, तुम्हें क्या चाहिए, क्या लेकर आऊं? आप प्रॉमिस करें मुझसे कभी नाराज नहीं होंगे, और जब आएंगे तो सबसे पहले मुझसे मिलेंगे। डन, सुल्तान ने अगले ही लम्हे कहा। आरब खिलखिला के हंसा। उसे यूं देखकर सुल्तान के दिल में कुछ सुकून उतरा था। उसके अनाबिल अब मजीद पुरकशिश हुए। उसके चेहरे पर बनी बियर्ड मजीद खूबसूरत लगी। उसकी स्याह माइल आंखें उस वक्त हर दुख भुलाए हुए थी। ये सुल्तान कोई और था। वो अब भी हंसता खेलता छेड़छाड़ करता आरब के साथ मसरूफ था, ये जाने बगैर कि कोई आगे उसे दीवार की ओर से देख रहे। उसकी आंखें भरी थी। लबों पे न दुख था न तबस्सुम था, बस अजीब सी कैफियत थी, बस मिसमराइज कर देने वाला लम्हा था। ये कौन है मैडम? अमीशा ने आयशा से पूछा था। मालूम नहीं श्री, बस इस बच्चे से मिलने आते हैं कभी कभी। अब उसने कुछ नहीं पूछा था, तो अब खामोशी से चलती थी। अजीब है ये दिल का रुकना भी और धड़कना भी। रात के उजालों में सनम कुछ ख्वाब अधूरे हैं। सीनत, तुम अपनी जान खतरे में डाल रही हो। अगर उन्हें पता चल गया ना कि इसमें तुम्हारा हाथ है तो जान से जाओगे, और मुझे ये बात हजम नहीं। अनाया कासियान हूँ, किसी का बुरा होते हुए देखना मेरे खून में शामिल है। बाजी कोठे में दिन की रोशनी रात की तारीकी से भी स्याह है। ये वक्त आज़ादी का वक्त है। मैं जान चुकी हूँ कि हमारी मालकिन उस गिद्ध की तरह है, जो अच्छा करने वाले कभी बेदर्दी से नोच नोच के खाती है। आप मेरी फिक्र मत करें, मैं यहाँ की ही किस्मत लेकर आई हूँ। इस अजाब में ही मेरा जनाजा उठेगा, और ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। लेकिन अनाया बाजी, आपका मुस्तकबिल ये कोठा नहीं है। आप बाजी सुल्तान की बहन है। आज़ादी की रोशनी आपकी मुंतसिर है, लेकिन सीनत, सीनत का कोई वजूद नहीं है बाजी। आपके पास वक्त नहीं है, जाएं यहाँ से। वो दोनों खिड़कियों के दरमियान वाली जगह पे खड़ी थी। यहाँ से सीधे जाने, और सामने एक जगह जिसके बाएं तरफ खंडर सा होगा, वहां सामने की दाईं दीवार पे थोड़ी सी जगह खाली है। वहां एक चाबी छुपाई गई है, जिसे आपने खामोशी से उठाना है और पहले गेट से निकल जाना है। अगर किसी ने देख लिया तो? आपने मेरे कपड़े पहन रखे हैं बाजी, उस चादर से मजीद चेहरा छुप जाएगा। उसके तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा। अब जाएं बाजी, खुदा की अमान। कोठे की उस खिड़की में बहुत सारे दुपट्टे बांध के रस्सी बना के भागने की तैयारी थी। जीनत, की बगावत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। अब अगर मेरी जान भी चली गई तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। जीनत की आंखों में आंसू थे। वह आहिस्ता से नीचे उतर रही थी। आर्थर और मार्था के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि सुल्तान की बहन यहाँ मौजूद थी, और बुलबुले के भी ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि जीनत उसे ऐसे भगा देगी। वह आहिस्ता से नीचे उतरी। दिल जोरों जोर से धड़क रहा था। इस्लामाबाद का मौसम दिल फरेब था। हवा चल रही थी, आसमान साफ था, यूं जैसे वह मलिका को रास्ता दे रहा हो। नगीना गौहर फराक तमन्ना, दिल और रूप मुलाकात तमन्ना, फकत बिछड़ने का रवाज खत्म करने के लिए बस एक मुलाकात का होना जरूरी है। उसकी नजर सड़क पर मरकूज थी। उसके बढ़ते कदम, घटता हुआ फासला उसके राज के करीब ले जा रहा था। संजीदा आंखें आस से भरी हुई थी। दिल था कि जोरों शोर से धड़क रहा था। तस्मिया साथ बैठी थी, जो बिल्कुल होशो हवास को बेदार किए हुए थी। गाड़ी जोरों शोर से भाग गई थी। कुछ घंटे की मुसाफत और एक मुलाकात।
सुल्तान को अपना दिल अजीब ही तरीके से धड़कता महसूस हो रहा था। उसके माथे पे एकदम लकीरें आई और संदाए हाथ स्टीयरिंग व्हील से हटा के अपने दिल के मुकाम पर रखा। उसके शफाफ हाथों की रगें फूल रही थी। ये ऐसा एहसास था, ये कैसा महसूस हो रहा था। तस्मिया ने एक नजर उसकी तरफ देखा। आर यू ओके? सुल्तान ने तस्मिया को देखा और आयशा से बोला, पानी। तस्मिया ने पानी की कैन को सुल्तान के हाथ में पकड़ाया, जो एक ही सांस में कई घूंट लगा के। दिल में इतनी बेचैनी क्यों, इतनी बेकरारी क्यों? ऐसा लग रहा था कि बस अभी जान चली जाएगी। आप ठीक हैं? तस्मिया ने फिर से पूछा था। जब हम किसी हौलनाक फैसले के करीब होते हैं तो क्या दिल इसी तरह से धड़कता है? सुल्तान ने पूछा था। दिल खुदा का घर होता है सुल्तान, शायद उसे आने वाली हकीकत का इल्हाम हो जाता है। खुदा उस घर के हक में खैर करे। वो उस वक्त क्या महसूस करे वह कभी भी अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता था, चाहे भी तो नहीं कर सकता था। क्या कभी जज्बात भी अल्फाजों में बयान हो सकते हैं? नहीं, शायद कभी नहीं। इंकशाफ के बेहद करीब। ये सुल्तान के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? आर्थर की संजीदा सी नजरें सामने उसकी गाड़ी पर मौजूद थी। क्या वो उसका पीछा कर रहा था? शायद नहीं। यकीनन वो उसी का पीछा कर रहा था और शायद ये उसके लिए जरूरी भी था। तुम्हें पता है मार्था? उसके साथ वाली फ्रंट सीट पर बैठी मार्था ने उसे सवालिया नजरों से देखा। तुम में और सुल्तान में एक चीज ना बहुत कॉमन है। अच्छा, वो क्या? मार्था ने पूछा था। तुम दोनों बहुत जिद्दी हो। कह के आर्थर ने मुस्कुराहट छुपाई थी, क्योंकि वो जानता था कि अब मार्था का क्या रिएक्ट होने वाला था। यकीन मानो आर्थर, अगर तुम ड्राइव न करे होते तो यकीनन मैं तुम्हारा सर फाड़ देती। इसलिए तो मैं फायदा उठा रहा हूँ। आर्थर ने मुस्कुराहट छुपाई। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, कह के उसने खिड़की की तरफ मुंह मोड़ लिया। तुम जानती हो मार्था, एक लड़की है जो हमेशा मुझसे मसरूफियत की शिकायत करती है, जो हमेशा मुझसे ढेरों बातें करने के लिए उतावली रहती है, जो अपनी हर छोटी बातें मुझे मुझे बताना अपना फर्ज समझती है, अपने हर आंसू, हर मुस्कुराहट पे मेरा हक जताती है। जानती हो मार्था, वो फिर दिल फरेब गंभीर लहजे में बोला, है एक जो आसमान से सिर्फ मेरे लिए उतारी गई, क्योंकि खुदा भी जानता है कि ये नीली आंखों वाले को सिर्फ वही लगाम लगा सकती है, और जानती हो कि बड़ी सही लगाम लगाई है उसने। मार्था सिरेला मुस्कुराई। ये इतनी बातें आखिर सीखता कहाँ से है? वो ये सोचे बिना न रह सके। और तुम जानती हो मार्था, जब से वो मेरी जिंदगी में आई है, मार्था ने उसे चेहरा मोड़ के देखा, बिल्कुल प्यार से। ड्राइविंग करते हुए आर्थर ने उसे देखा, जो उसे सुनने के लिए बेहद बेचैन थी। वो बराह रास्त उसकी आंखों में झांक रहा था। उसने आहिस्ता से उसका हाथ पकड़ा और आहिस्ता से ही लबों से लगा। वो बेख्तियार ढेरों क्लश कर गई थी। तब सही सांस लेना दोबर हो गया। अगले ही लम्हे मार्था का एकदम रंग बदला। उसका चेहरा मजीद खफा हुआ। उसे एकदम झटके से हाथ छुड़ाया। आर्थर ने बत्तीसी छुपाई। मार्था को टीस करने में उसे इतना मजा क्यों आता था? आर्थर, वो बेचारी सदमे के मारे कुछ खास भी नहीं बोल पा रही थी। तुमने दफा हो जाओ। अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी, मजाक कर रहा था। तुम तो वो हो जिसकी वजह से ही मेरी जिंदगी आसान है, खूबसूरत है। तुम्हारे लिए ही तो जीता हूँ। मार्था, उससे दोबारा से पुकारा। उसे अनसुना कर दिया। मार्था, उससे दोबारा प्यार से पुकारा। गाड़ी अपनी स्पीड से चल रही थी। वो कोई और गाड़ी थी जिसे सुल्तान नहीं जानता था। मुल्तान से निकले उन्हें काफी टाइम हो गया था। वो मंजिल के करीब से करीब तर हो रहे थे। मार्था, उससे दोबारा बेहद प्यार से पुकारा। क्या है? वो दोबारा एकदम गुस्से से बोली। मोहब्बत है, चाहत है, वक्त सिर्फ ये जानम कि इश्क है। मार्था का रंग फिर बदला। उसने हबकी से और शर्म के मिले जुले तासुरात से उसकी तरफ देखा। वह अगले ही लम्हे ब्लश हुई, और आर्थर ये जानता था कि जरा सी बात पे वह कितना ब्लश करेगी, और उसका दिल सिर्फ आर्थर जानता था कि उसका दिल कितनी स्पीड से धड़क रहा होगा। उसने आहिस्ता से उसके कंधों से थाम के खुद के करीब तर किया। तुम्हारे दिल में ही तो रहता हूँ अब। आर्थर ने झुक के सरगोशी की और लब उसके सर पर लगाए। मार्था ने खुद को संभालने की नाकाम कोशिश की। उसकी हथेलियां पसीने में पसीज गई थी। वो शुरू से ही ऐसी थी। जरा सी कुर्बत में वो पिघल जाती थी। तुम राहत हो मेरी, और ऐसे बौखलाना आखिर कब छोड़ोगी? इतना वक्त गुजर गया, अब तो हमारी शादी को। आर्थर ने जरा शरारत से कहा। आर्थर, तुम कितने बेशर्म हो ना। मार्था ने नजर झुका के कहा, हालांकि वो उसे देख नहीं रहा था, लेकिन उसका ये रोमांस कभी ना कभी उसकी जान निकाल ही देगा। मार्था, मैं तुम्हें नहीं देख रहा। यार, इतनी क्यों शर्म आती है तुम्हें? आर्था ने फिर से पूछा था। अब खुदा ने तुम्हें शर्म नहीं दी तो मैं क्या करूं? वह वक्त कब आएगा मार्था? वह सामने देखते हुए ड्राइविंग कर रहा था, सिर्फ एक हाथ से, क्योंकि दूसरे हाथ से उसने मार्था को थाम रखा था। वही वक्त मार्था, जब तुम खुद से इजहार करोगी। क्या तुम 3 मैजिकल वर्ड सुनना चाहते हो? नहीं, वो तो हर कोई कहता है। मैं कुछ अलग इजहार चाहता हूँ। आर्थर ने नजर सामने रखते हुए आहिस्ता से कहा। आर्थर, आर्थर, मैं सुन रहा हूँ। आर्थर,
आगे भी मार था। मुझे नहीं पता आर्थर कि मुझे क्या कहना चाहिए, मगर मगर मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि तुम्हारे इस दिल के बगैर मेरी साथ की तकमील नामुकम्मल है। सिर्फ एक लाइन और आर्थर की रूह तक सरशार होगी। सब कुछ एक समंदर को, उस दुनिया को जुमले में लपेट के कह रही हो कि मुझे नहीं पता कि क्या कहना चाहिए। ये तो ज्यादती है ना मार्था। आर्थर, उसने फिर से पुकारा। उसने फिर से खोए लहजे में जवाब दिया। लोग मोहब्बत में मंजिल पा के रास्तों को खो देते हैं, ये रास्ते पा के मंजिल को, मगर मैं वाहिद हूँ जिससे मंजिल के साथ रास्ते को भी पाया। मुझे, वो आहिस्ता से बोली, यकीनन बेहद हिम्मत करके वो बोली थी। मुझे तुमसे, तुम्हारे वजूद से, तुम्हारे दिल से बेहद, हर हद से ज्यादा मोहब्बत है। आर्थर ने बाकायदा उसे झुक के देखा जो उसकी शर्ट से खेलने में मसरूफ थी। मुझे चुटकी काटो माथा, वरना मैं यकीनन गश खा के गिर पड़ूंगा। तुम और इतनी शदीद रोमांटिक लाइन, ये तंज था। मार्था ने सर उठा के पूछा था। मार्था ने एक हाथ स्टीयरिंग घुमाया और दोबारा उसकी नाक पर लब रखी और आहिस्ता से बड़बड़ाया। तुम पे तंज पे कभी नहीं कर सकता, जानती हो क्यों? वो दोबारा सर झुका गई। क्यों? वो दोबारा आहिस्ता से बोली, क्योंकि तुम मेरे वजूद का एक हिस्सा बन चुकी हो। और खुद पे तंज कौन करता है? वो बेख्तियार सुर्ख होकर मुस्कुराती और मजीद उसके साथ लगी थी। वो चलती जा रही थी, आधे से ज्यादा उसका चेहरा छुपा हुआ था। कोठे की उस रंगीन रोशनियों में वो अपने कामों में मसरूफ थी। मैं बहुत करीब हूँ तुम्हारे सुल्तान। या अल्लाह, इस बार नहीं। वो मुसलसल खुद से कुछ न कुछ कह रही थी, लबों पे विर्द जारी था। वो सामने से होती उस खंडर में गई। यह उस कोठे का सबसे सुनसान और खराब हिस्सा था। यहाँ कोई परिंदा भी मौजूद नहीं था। वो खामोशी से चलती गई, सामने दीवार से होते वो दाएं तरफ गई कि एकदम उसकी चादर खींची थी। उसके मुंह से चीख निकलते निकलते बची। उसकी सांसें एकदम फूली, आंखें एकदम फैली। क्या अल्लाह! उससे डर की आहिस्ता से मुड़ के देखा तो उसकी जान में जान आई। उसका दुपट्टा किसी बड़े पत्थर से उलझ गया था। उसने आहिस्ता आहिस्ता दुपट्टा निकाला, फिर आसमान की तरफ देखा। लब कपकपा रहे थे, फरियाद दिल से निकल रही थी कि आज भी मोहलत नहीं मिलेगी। दिल जोर से धड़क रहा था। या अल्लाह, प्लीज इस बार नहीं। आजादी के इतने करीब आके नहीं। मैं अल्तजा करती हूँ, खुदाया। उससे आंखों में आए आंसू साफ किए और कदम बाहर की जानी पड़ाए। सामने उस दीवार के दरमियान में जहां कुछ जगह खाली थी, उसने वहां से चाबी उठाई। यकीनन वो जीनत ने नकली बनवाई थी। वो चाबी लेके बगैर किसी को दिखाई निकलती गई। सामने एक गेट था जिसकी उस तरफ आजादी थी और इस तरफ कैद। उसने मुड़ के कोठे की बनी इमारत को देखा। यहाँ से 3 साल गुजारे थे। 3 साल! ये जुदाई कठिन थी। अब एक लम्हा अगर वो और रुकी तो यकीनन ये जुदाई फिर अब्दी हो जानी थी। आजादी का लम्हा छिन जाना था। उसने खुद में बेइंतहा हिम्मत जमा की। आखिर वह सुल्तान की बहन थी। वह दरवाजे तक पहुंच गई थी। हिम्मत का एक कदम मजीद दरकार था। दोपहर के 12 से भी ऊपर टाइम हो गया था। अभी वो दरवाजा ही खोल रही थी कि किसी की चिंगारती हुई आवाज आई। रुको! ये बुलबुले की आवाज से। उसने जल्दी से ताला खोलने की कोशिश की। उसके हाथ कब कपा रहे थे। वो तेजी से चलती हुई उस तक आई। अब क्या होने वाला था? दोनों दीवार ने, आसमान ने, बहते पानी ने उसे शर्मिंदगी और परेशानी से देखा था। उससे खुद पे काबू पाया। ताला खुल चुका था। इससे पहले वो भागती, बुलबुले ने उसकी चादर को खींचा था। अनाया ने एकदम मुड़ के उसे देखा। बुलबुले की हैरत में मजीद इजाफा हुआ। आह चिड़िया, तेरे कब पर लगे? बस और नहीं। अनाया ने जरा निडर होकर कहा। अरे ओ चल अंदर। उसने उसे बालों से पकड़ना चाहा और घसीटने की कोशिश की, लेकिन अब शायद खुदा को भी कुछ और मंजूर था। अनाया ने उसके हाथों को पकड़ के सन्नफी में हिलाया। दुपट्टा तो गले में था, मगर चादर आदि बुलबुले के हाथ में थी। अगर ये रवैया सुल्तान देख ले तो यकीनन वो उसकी रूह को भी नहीं बख्शेगा। अरे चल! अनाया ने अगले ही लम्हे धक्का मारा, जिससे वो दोनों अपनी मुखालिफ सिमत गिरी। बुलबुले के सर पे हल्का सा धब्बा ही आया था, जबकि अनाया का सर नोकदार चीज से टकराने की वजह से खून आलूद हुआ। चादर भी गिर चुकी थी। बुलबुले ने उठने की कोशिश की, लेकिन अनाया ने बैठ के एक सन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। ये सिर्फ अभी मेरे भाई के लिए था, बदला अभी बाकी है। बुलबुले को यकीन नहीं हुआ अभी जो उसके साथ अनाया ने किया, और अगले ही लम्हे वो उठ के भागी। उसके माथे से खून निकल रहा था, लेकिन वो परवाह किए बगैर भागी। बुलबुले गुस्से से खड़ी हुई चिंगारती हुई आवाज से मुलाजिम को आवाज दी, पीछा करो उसका, मुझे वो चाहिए, जिंदा क्या मुर्दा। वापस से बाहर हो गई थी। 2-3 आदमी उसके पीछे गए। अनाया अंधाधुंध भाग रही थी। ये कोई पहाड़ी सा इलाका था, साथ साथ नदी भी थी। उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। वो भागती रही। कई लम्हे, कई मिनट वो उसके पीछे थे। अगर अब हिम्मत टूटी तो यकीनन मजीद जुदाई के साथ साथ वक्त भी असियतनाक होना था।
وہ بھاگتی رہی یہاں تک کہ زمین مین روڈ تک پہنچی۔ وہ ابھی بھی اس کے پیچھے تھے۔ سامنے اسے گاڑی کھڑی دکھائی دی جس کے پیچھے جنگل تھا۔ وہ اس گاڑی تک پہنچی کہ شاید مدد مل جائے، لیکن کار خالی تھی۔ وہ کار کے پیچھے چھپی تھی اور اپنی چوڑیاں اتار کے توڑی اور اسے ایک ایک کر کے اپنی مخالف سمت پھینکی اور سانس روک کے بیٹھ گئی۔ اسے اپنی تدبیروں پہ یقین تھا، وہ لوگ قریب آ چکے تھے۔ کیا وہ پھر سے پکڑی جانے والی تھی؟ اس کے سر پہ خون ہی خون تھا، حال بحال تھا۔ گرنے سے کہانی بھی چھل چکی تھی، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ وہ لوگ اب اس کے بالکل قریب تھے۔ اس نے سانس کو روکا، آنکھیں پھر سے بھر بھر کے پانی گر رہا تھا۔ ہر چیز اس کے بچ جانے کا ویٹ کر رہی تھی۔ یہاں اس کی چوڑی ملی ہے، اور جو ایک اس کے پاس آ رہا تھا، کسی کی آواز پر وہ مڑا اور وہ تینوں وہاں سے آگے نکلے۔ وہ دوبارہ ان کے مخالف سمت بھاگی۔ چل چل کے پاؤں شل ہو گئے تھے۔ وہ صبر سے بھاگتی رہی کیونکہ وہ سلطان کی بہن مہرو کی بیٹی تھی۔ قسمتوں نے ان کے لیے یہ زندگی چنی تھی تو انہیں ایسے ہی قبول تھا۔ پھر بلبلیں بھی اسے ڈھونڈنے نکل چکی تھی۔ جانے اب کیا ہونے والا تھا، خاص اس وقت جب دونوں میں سے کوئی ہار ماننے والا نہ ہو۔ وہ اسلام آباد پہنچ چکا تھا۔ سامنے فیصل مسجد تھی۔ وہ گاڑی کے ساتھ کھڑا مسجد کو دیکھ رہا تھا۔ تسمیہ کبھی اسے دیکھ رہی تھی تو کبھی سامنے۔ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، سلطان نے آہستہ سے کہا۔ تسمیہ خاموش کھڑی تھی۔ میں اپنے ہر گناہ کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے مجھے اب کوئی سزا ملے، اس لیے اور سچے دل سے خدا کے آگے میں سر جھکاتا ہوں، کیونکہ مزید آزمائش کی ہمت مجھ میں نہیں ہے۔ ہمیشہ کی طرح جمعہ کا دن سفید شلوار سوٹ میں ملبوس ہو کر سر پر سفید رومال باندھ کے وہ مسجد میں داخل ہوا۔ آستینوں کو اوپر تک اس نے چڑھا لیا تھا۔ تسمیہ اسی کا باہر انتظار کر رہی تھی۔ اس نے سچے دل سے عاجزی کے ساتھ وضو کی نیت کی، پھر دعا پڑھی، دونوں ہاتھ دھوئے۔ فرشتے رحمت کی چادر لیے اس کے سر پر کھڑے تھے۔ وہ جو ہر ایک کی دعا سنتا ہے، کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، وہ اس کی ہر ادا کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے پانی اپنے چہرے پر ڈالا جو قطرہ قطرہ کر کے نیچے گر رہا تھا۔ جانتے ہو اس قطرے کی قیمت کیا ہے؟ جو سمندروں کا مالک ہے، مکڑی کے جلنے کے نشان کو بھی جو اندھیروں میں دیکھ سکتے ہیں، جس کے آگے یہ 7 آسمان بھی کوئی معنی نہیں رکھتے، جو ہر ایک کی تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے، جو کافر اور نہ ماننے والوں پہ بھی رحم کرتا ہے، بھوک میں کھانے کو اور پیاس میں پینے کو دیتا ہے۔ وہ رب جو سب سے زیادہ افضل، سب سے بڑھ کے ہے، وہ خدا جو عرشوں کا مالک ہے، وہ اس قطرے کو سب سے زیادہ افضل جانتا ہے اور صرف اسے عطا کرتا ہے جس سے راضی ہوتا ہے۔ اب وہ کونیوں تک ہاتھ دھو رہا تھا، اب سر کا مسا کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے، کانوں کا مسا کرتے ہوئے اب وہ پاؤں کی طرف بڑھا۔ جانتے ہو خدا جب ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ سزائیں نہیں دیتا، انہیں بھوکا پیاسا نہیں رکھتا، وہ اسے آزمائش میں نہیں ڈالتا، وہ اس سے صرف ان سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، وہ اپنی عبادت کا حق چھین لیتا ہے۔ بس وضو کرنے کے بعد اسے اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ ٹھنڈے فرش پر چلنے سے اسے بے حد سکون مل رہا تھا۔ ایک بچے کو جب شدت سے کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی ماں سے کہتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ خواہش کرنے سے وہ چیز اسے مل جائے گی، اور مل جاتی ہے۔ ایسے ہی جب یہ ذریعے بھی ختم ہو جاتے ہیں تو وہ اس مالک کے پاس جاتا ہے جس نے اسے پیدا کیا ہوتا ہے، اور اپنے رب کے آگے جاتے ہی بھیک مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں۔ نماز کی نیت کر کے اس نے ہاتھ اٹھائے، نماز شروع کی، قبولیت کی گھڑی کا آغاز ہوا۔ نماز پڑھتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہوئیں کہ ایسے وہ کسی ہونے والی انہونی کو روکے۔ سجدے میں جاتے ہوئے اس کا آنسو نکلا۔ جب تڑپ ایسی ہو تو کیسے نہ خدا سنے، وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے خاموش فریاد کرتے ہوئے اسے نماز مکمل کی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ پڑھنے والے کو معلوم نہیں اس کیفیت کا، مگر یہ لمحے وہ جانتا ہے جس پہ گزری ہے۔ وہ کئی لمحے ہاتھ اٹھائے بیٹھا رہا، بغیر پل کے جھپکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھتا رہا۔ پچھلے گزرے ہوئے ہر لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ اس وقت ہر چیز کی آخر تھی۔ کیا وہ رو رہا تھا؟ کیا یہ تکلیف اسے رلا رہی تھی؟ لفظ اس کے منہ سے نکلنے کے لیے بےتاب تھے۔ اپنے گلے میں اسے گرہیں پڑتی محسوس ہوئی۔ کیا اس سے بولا نہیں جا رہا تھا؟ آنسو پلکوں کی بار توڑ کے باہر نکلے اور اس کے پھیلائے ہاتھ پہ گرے۔ دور بیٹھا کوئی بزرگ اسے دیکھ رہا تھا۔ آنسو نکلنے کے بعد اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، اللہ! اور اگلے ہی لمحے وہ سسک پڑا۔ ہاں، وہ خدا کا بندہ رو پڑا۔ ہاں، وہ آزمائشوں سے گھیرا شخص بلک پڑا۔ ہاتھ اٹھائے خاموش فریاد لیے۔ ہاں، وہ شخص رو پڑا۔ اس موڑ پہ اے خدایا مجھے سہارا چاہیے، وہ بول نہیں رہا تھا۔ جب کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، سلطان نے آنسوں سے لبریز آنکھیں اٹھا کے اوپر دیکھا تو کوئی بزرگ سفید داڑھی والے ہلکی سی مسکان لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا چاہیے؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ مجھے کیا چاہیے؟ سلطان زیر لب بڑبڑایا۔
کیا آپ جانتے ہیں فتح کیسے نصیب ہوتی ہے؟ سلطان نے نظر جھکائے پوچھا تھا، یوں جیسے یہ سوال اسے شرمندہ کرو۔ وہ بزرگ اس کے ساتھ بیٹھے تھے۔ جب جنگ ہماری اور فتح اللہ کے لیے ہو کہہ کے وہ آہستہ سے مسکرائے تھے۔ سلطان نے ایک دم سر اٹھا کے دیکھا۔ انہوں نے سلطان کے سر پہ ہاتھ رکھا جہاں سفید کپڑا بندھا تھا۔ کبھی خدا کے علاوہ کسی کے آگے مت جھکنا۔ کیا وہ اس نفس کے بارے میں بات کر رہے تھے جو خدا کی امانت میں خیانت کرتے ہیں؟ مومن بننا آسان نہیں ہے۔ ایک بار پھر سلطان نے انہیں حیرت سے دیکھا اور پھر وہ مسکرائے۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، نہ فرشتے ہیں نہ شیطان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم اچھے مومن۔ وہ آہستہ سے کھڑے ہوئے اور اسے کئی سوالوں اور حیرت کے ساتھ چھوڑ کے چلتے گئے۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا اور پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا وہ مومن ہے، لیکن وہ آنکھیں رگڑ کے کھڑا ہوا۔ بہت سے راستے اور ان میں کوئی منزلیں اس کی منتظر تھیں۔ وہ ہمت نہیں ہار سکتا تھا۔ وہ باہر آیا تو تسمیہ اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ کیا خاص ہے اس بندے میں؟ وہ سوچے بنا نہ رہ سکی۔ وہ گاڑی تک گئے۔ وقت کافی گزر چکا تھا۔ شام ہونے میں چند وقت ہی تو باقی تھا۔ وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ بھائی، وہ آہستہ سے کیبن میں داخل ہوئی۔ جبریل نے نظر اٹھا کے دیکھا۔ آؤ پریسا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اس کے چہرے پہ نرمی کے آثار واضح تھے۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی اندر آئی۔ اس وقت وہ فارغ تھا۔ پیشنٹ کا وہ معائنہ کر چکا تھا۔ کافی؟ پریسا نے آہستہ سے سر ہلایا۔ کیا سب ٹھیک ہے؟ تم اس وقت یہاں؟ بس یوں ہی ملنے کا دل چاہ رہا تھا۔ اچھا کیا، میں بھی ملنا چاہتا تھا۔ جبریل نے آہستہ سے کہا۔ تم خوش تو ہو نا؟ جبریل نے اگلے ہی لمحے پوچھا تھا۔ بھائی کی فکر مندی پہ وہ مسکرائی تھی۔ ہاں میں بہت خوش ہوں۔ آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ پریسا پرسکون تھی۔ بھائی تو اپنی بہنوں کے لیے ہمیشہ ہی پریشان رہتے ہیں۔ بھائی آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ پریسا کے سوال پہ اس سے سنجیدہ سے نظریں اٹھا کے اوپر دیکھا۔ کیا تم یہ کہنے آئی ہو؟ جبریل نے اگلے ہی لمحے پوچھا۔ نہیں لیکن بھائی آپ کو سوچنا چاہیے، بڑی ماں آپ کے لیے بہت پریشان ہے۔ جبریل خاموش ہوا۔ ان کی فکر بجا تھی۔ صرف ایک پل کے لیے اس کے سامنے وہ نوسپن والا چہرہ آیا تھا جو اگلے ہی لمحے چلا گیا۔ اتنی فکر مت کرو، کر لوں گا، جبریل نے آہستہ سے کہا۔ پریسا میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن سلطان سے مت کہنا کہ میں نے کہا۔ پریسا سیدھی ہو کے بیٹھی۔ اس کو نہ تسمیہ سے ذرا دور ہی رکھو، وہ نہیں جانتا وہ بہت چالاک ہے۔ پریسا ہلکا سا ہنسی۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ جبریل نے پوچھا۔ آپ کو پتا ہے آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ سلطان سکندر کے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ احتیاط نہیں کریں گے بھلا؟ مجھ سے اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ میں جانتا ہوں پریسا، سلطان کے ہر کام کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، مگر پھر بھی اسے احتیاط کرنی چاہیے۔ ہر طرف سے اس پر پریشر ہے پریسا، میں جانتی ہوں بھائی۔ وہ سنجیدہ ہوئی۔ سلطان کے بغیر رہنا ناممکن سا ہے ہمارے لیے۔ اللہ نہ کرے بھائی کہ ان کے بغیر کبھی رہنا پڑے۔ ایک منٹ، کیا تم یہاں اس لیے آئی ہو کیونکہ تم اسے مس کر رہی ہو؟ وہ ہلکا سا لال ہوئی۔ جبریل بھی اختیار ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتی اس کے موبائل پہ ایک میسج آیا جسے پڑھ کے اس کے چہرے کا رنگ بدلا، لیکن وہ محتاط ہو کے بیٹھی رہی۔ اسلام آباد میوزیم۔ وہ آہستہ سے اندر داخل ہوا۔ گارڈ سے چیکنگ کرانے کے بعد وہ قدم قدم بڑھاتا گیا۔ مارتھا اور آرتھر اس کے پیچھے تھے۔ سلطان کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ سامنے سینوں کے بائیں طرف اور پھر ٹھیک 4 سینے چڑھ کے دائیں طرف میجر عزیز بھٹی کی تصویر تھی، اور وہ محتاط ہو کے چلتا ہوا اس تک گیا۔ تسمیہ نے اس کے آس پاس نظر دوڑائی، مگر سب ویسا ہی تھا، کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ زینے چڑھا، اس کا دل دھڑکا۔ تھوڑی سی خالی جگہ پہ وہ ایک دم رکا، پھر اگلے زینے چڑھا اور میجر کی تصویر کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس سے 2 لمحے رک کے لمبا سانس لیا، پھر دائیں بائیں دیکھا، کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے تصویر کو چھوا، اسے ہلانے کی کوشش کرتا، مگر اس سے پہلے کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ سلطان کا سانس رکا۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو ایک بزرگ خاتون تھی جو میوزیم کے یونیفارم میں ملبوس تھی۔ شاید وہ یہاں کام کرتی تھی۔ تسمیہ نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس نے ہاتھ کھڑا کر کے اسے خاموش کروا دیا۔ وہ کئی لمحے بڑے غور سے سلطان کو دیکھتی رہی۔ سلطان؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ سلطان اور تسمیہ دونوں حیرت کا شکار ہوئے۔ یہ میرا نام کیسے جانتی ہے؟ وہ سوچے بغیر نہ رہ سکا۔ سلطان نے آہستہ سے سر اس بات میں ہلایا۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ دونوں اس کے ساتھ گئے۔ زینے اترنے کے بعد وہ اسے کمرے میں لے گئے۔ وہ دونوں خاموشی سے اس کے پیچھے تھے۔ اس نے آہستہ سے دروازہ بند کیا۔ بہت دیر کر دی تم نے آنے میں۔ سلطان نے اسے یوں دیکھا جیسے کہہ رہا، خدا را اب کچھ اچھی خبر سنانا۔ تم مجھے نہیں جانتے، مگر میں تمہیں بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ تمہاری ایک امانت کی خاطر میں نے اپنے برسوں ضائع کیے۔ میں یہاں ہوں تو صرف تمہاری ایک امانت کی خاطر جو مجھے مہرون نے سونپی تھی، اور اسے یقین تھا کہ تم ہر حال میں اسے لینے آؤ گے، مگر میں آج تک سوچتی رہی
کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے جو مرنے سے پہلے مہروں نے مجھے دیا اور اس کی حفاظت کا وعدہ لیا، لیکن میں نے آج تک اسے کھول کے نہیں دیکھا کیونکہ یہ تمہاری امانت ہے۔ اس نے ایک بے حد مرجھایا ہوا لفافہ جو اس کی ماں نے اس کے لیے چھوڑا تھا وہ اس کے ذمہ کیا اور ساتھ ایک کیوب اسے دیا، اور پھر وہ جیسے آزاد ہوئی ان دونوں کو چھوڑ کے وہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ نہ سلطان کو اس نے مزید کچھ بتایا، جو بھی تھا وہ سلطان کو ہی حل کرنا تھا، مزید وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ سلطان نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھا اور وہاں سے باہر نکلے۔ زینے اترتے ہوئے وہ میوزیم سے باہر نکلا، ہر چیز کی پیاس پڑی، صحرا میں مزید قدم رکھا، اور کیا کبھی صحراؤں میں بارش ہوتی ہے؟ آرتھر اور مارتھا نے یہ سب دیکھا، مگر وہ جاننے سے محروم ہی رہے کہ آخر اس امانت میں تھا کیا۔ سلطان نے منہ پہ ہاتھ پھیرا، اس قدم گھٹ رہا تو اسے لگا تھا کہ اگر وہ ایک قدم اور مزید اندر رکا تو اسے متلی ہو جائے گی۔ اب ایک ہمت کی ضرورت اور تھی۔ تسمیہ خاموش رہی، اس نے کچھ بھی پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ باہر کھڑا تھا سڑک کنارے، اب اسے یہاں سے جانا نہیں تھا بلکہ بھاگنا تھا۔ اس کی رگیں پھول سے رہی تھی۔ کیا یہ کوئی انہونی کی طرف اشارہ تھا؟ اور اس کا مزید گلا خشک ہو رہا تھا۔ اس نے خشک لبوں پہ زبان پھیری۔ 10۔ وہ بھاگتی ہوئی نہ جانے کس سمت جا رہی تھی، اس کی حالت ایسی تھی کہ کسی بھی وقت وہ گر سکتی تھی۔ بلبلیں اس کے پیچھے تھی، شام ہونے کو تھی، دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ اس کا حلیہ اس وقت ناقابل برداشت تھا، اس کے ماتھے سے کافی خون بہہ چکا تھا، کوہنیاں بھی جگہ جگہ سے چھل چکی تھی۔ آج ملاقات شاید بے حد ضروری تھی، وہ اندھا دھند بھاگتی جا رہی تھی۔ 9۔ اس کی سپیڈ تیز تھی، وہ لفافے کو کھولنے کی طاقت خود میں نہیں پا رہا تھا۔ زندگی کیا تھی؟ صرف ایک جھول۔ میوزیم سے وہ نکل چکے تھے، زندگی کی ریس نے اگلا قدم بڑھایا تھا، اب نہ جانے کس کی موت تھی۔ آرتھر کیا ہو سکتا ہے؟ مارتھا نے پوچھا تھا۔ سچ جانے سے پہلے اندازے لگانا مشکل ہے۔ وہ اب اس کے پیچھے تھے، سلطان نے یو ٹرن لیا اور دوسرے روڈ پر گاڑی ڈالی۔ یہ جگہ کوٹے سے دور تھی اور مسجد کے بے حد قریب تھی، نہ جانے آج قسمت کس کے ساتھ تھی۔ 8۔ اے خدایا مجھے پناہ دے، میں اتنے آگے آ کے پیچھے نہیں جا سکتی۔ ہون کا ایک اور ذرا ٹپک کے نیچے گرا۔ انایا کو لگ رہا تھا کہ اگر وہ کچھ لمحے بھاگی تو یقیناً وہ نیچے گر جائے گی۔ یہ روڈ سنسان نہیں تھا، گاڑیاں آ جا رہی تھیں، مگر وہ لفٹ مانگنے کی پوزیشن میں نہیں تھی اور نہ ہی وہ کسی پہ بھروسہ کر سکتی تھی، کہیں ایک مشکل سے نکل کے وہ دوسری میں نہ پھنس جائے۔ 7۔ سب کچھ گزرے پل اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہے تھے، اس کی ماں کا ہنسا ہوا چہرہ، بابا کی شرارتی آنکھیں، میشو کا پھلایا ہوا چہرہ، پریسا کی پرواہ، بڑی ماں کی شفقت، عرب کا پیار، جبریل کی فکر۔ کیا تھا جو وہ اس وقت یاد نہیں کر رہا تھا؟ 6۔ جبریل، سلطان، مجھے کی کہاں ہو تم لوگ؟ انایا کو تم سب کی ضرورت ہے۔ میں کیسے بتاؤں کہ یہ شاید انایا کی زندگی کے آخری لمحے ہیں۔ اللہ کوئی تو آ جائے۔ وہ چیخی تھی، گاڑیاں نہ ہونے کے برابر تھی۔ دور سے اسے آذان کی آواز سنائی دی۔ اس نے بے اختیار سر اٹھا کے دیکھا تو دور سے اسے فیصل مسجد کے مینار دکھائی دیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کے اس کے ہاتھ پہ گرتے گئے، اس سے زخمی ہاتھوں سے اپنی آنکھیں مسلیں۔ 5۔ آسمان میں اڑتا بادل، آزاد پنچھی، بہتا پانی، یہ اونچے پہاڑ، یہ سبزہ، یہ درخت، ہر چیز صرف ایک ورد میں تھی۔ کب یہ ظلم ختم ہوگا اور کیا ہوگا؟ سیاہ کا گھڑا ٹوٹے گا۔ دو راز بالکل قریب تھے، اتنے قریب کہ صرف ایک ہاتھ کے فاصلے پہ تھے، اور خدا تم کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ 4۔ سلطان پریشان ہے آرتھر، ہم اسے یوں ہی نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر وہ خاموش ہے تو ہم خود اس سے رابطہ کریں گے۔ کیا بلبلے کو بتانا چاہیے؟ آرتھر نے پوچھا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ وہ ہماری ماں ہے، برابر کی شریک ہیں ہر چیز میں، مگر جب تک سلطان کو یقین دہانی نہیں، ہمیں یہ خود تک رکھنا چاہیے۔ آرتھر نے سر اس بات میں ہلایا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ 3۔ وہ مسجد کے بالکل قریب تھی، بالکل اس جگہ جہاں بھی سلطان نے یو ٹرن لیا تھا۔ اللہ مہربانی کر مجھے بچا لے کسی بھی طریقے سے، بس سلطان تک پہنچا دے۔ کیا نہیں تھا اس کی فریاد میں؟ درد، بے بسی، تڑپ، سچائی، کیا تھا جو نہیں تھا؟ اور پھر کیسے یہ فریاد اشک نہ چیرے؟ اور جب دعا سچے دل سے ہو تو وہ مایوس نہیں کرتی۔ 2۔ اذانوں کی آواز بے حد قریب تھی، اس نے مسجد والے روڈ پہ گاڑی ڈالی۔ وہ منزل کے قریب تر تھا، ابھی اسے دعا مانگنی تھی، کاش اس امانت میں کوئی بری خبر نہ ہو، اسے وہ مل جائے جو اسے چاہیے تھا۔ 1۔ وہ یو ٹرن کے پاس سے تھی، اسے پیچھے سے گاڑی کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ سیدھی سڑک سے بھاگنے کی بجائے دوسری سڑک کے درمیان شارٹ کٹ پر بھاگی۔ اس سے پہلے بلبلے کے ہاتھ لگ کے پکڑی جاتی، کسی کی گاڑی سے زوردار ٹکرائی، پر وقت بریک لگنے کی وجہ سے وہ گری نہیں تھی، بچ گئی تھی، لیکن اس کی ایک زوردار چیخ نکلی تھی۔ 0۔ وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ سلطان دھک سے رہ گیا، کیا اس کی آنکھیں خواب دیکھ رہی تھی؟ اس کا دل یکدم سکڑ کے پھیلا تھا۔ انایا بے یقینی سے کھڑی تھی،
शल साकत बुलबुली ने सुल्तान को देख के गाड़ी मोड़ ली थी। आर्थर और मार्था भी पीछे थे। सुल्तान तेजी से लपक के बाहर आया। तस्मिया हैरानी से ये सब देख रही थी। सुल्तान के हाथ कांप रहे थे। 3 साल की जुदाई की बात क्यों मिलना लिखा था, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। वो उसके सामने आया। अनाया का हुलिया उसके सामने था, माथे पे खून, दुपट्टा भी उतरा हुआ। सुल्तान की आंखों से एक आंसू निकल के बाहर आया और सभी यकीनी से अनाया का चेहरा हाथों के प्याले में भरा। आपी? सुल्तान के लबों ने जंबिश की। अनाया होश में आई। सुल्तान, सुल्तान! वो चीख पड़ी। मुझे बचा लो, वो मेरे पीछे हैं सुल्तान, मैं भाग गई हूँ। आपी रिलैक्स। सुल्तान, सुल्तान मुझे बचा लो। आपी, आपी! वो उसके चेहरे को पकड़ के उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। सुल्तान! वो फूट फूट के रो पड़ी थी। आपी! उसने भी इख्तियार उसे सीने से लगाया था। तस्मिया ने ये सब हैरत से देखा था। आपी! उसने भी इख्तियार सर ठपका। आपी, मैं आ गया हूँ। सुल्तान! वो नीम बेहोश हुई और फिर अगले ही लम्हे वो होश से बेगाना हुई। आपी! सुल्तान चीखा। तस्मिया फौरन बाहर आई और उसे पकड़ के कांध में लिटाया। एहतियात से, मेरी आपी हैं। सुल्तान ने बेख्तियार कहा। उसने जल्दी से फ्रंट सीट संभाली और गाड़ी भगाई थी। ये नजारा आर्थर और मार्था ने भी देखा था। जितना हैरान सुल्तान था, उतना ही आर्थर भी था। उस जुदाई में गुजरे हर लम्हे में वो उसके साथ था। उसने अभी गाड़ी भगाई। जानते हो, जुदाई के बाद मिलने का एहसास क्या होता है? वो चलते हैं जो एक पहाड़ की मानिंद, गिर के बिखरते हैं जो शीशे की मानिंद, फिर सिसकते हैं अशरफुल मखलूकात की मानिंद। समंदरों दरियाओं के बादशाह की खातिर वो उठते हैं, फिर एक मोमेंट की मानिंद। और जानते हो उस अमानत में, उस लिफाफे में क्या था? स्याह माला, पूरी होने का एक आखिरी मोती था। हर राज का इंकशाफ था। वो जिससे इंतजार किया सिर्फ मिलने की खातिर, उसे कहना फिर से मिलने के लिए इंतजार कबूल है। कैद है दरबार सुल्तान और शबिस्तान वसीर, तोड़ के निकलेगा संजीर तलाई का असीर। और जिस दिल में ईमान मोहब्बत हो, ऐन मुमकिन है खुदा उसके दिल में नफरत का बीज पैदा ही ना होने दे। मियार, इकरार, तकरार, इंतजार, इश्क और अंजाम, सादगी, इजहार, फराक, जुदाई, प्यार और मिलने यार। पहला हिस्सा स्याह मोती मुकम्मल। जारी है।